Good morning, all of you. In last lecture that we have studied, that is basic types of ADC. So in ADC, that we studied, that is successive approximation ADC. So successive approximation ADC means what? In this, there is analog input that is given to this comparator circuit. Then here is control logic, that is SAR. Then for SAR there is clock signal, start, and EOC. Then output registers that are connected. So binary output, that is given to DAC, that is digital to analog converter. So in successive approximation ADC, it is continuous loop. In that we provide analog input, then it is converted into binary, that is digital output. Then again this digital output that is given to comparator, sorry, that is given to DAC. That DAC converts again this digital signal, that is into analog format. This is successive approximation method. So in successive approximation method, that is first we will give analog input that is given to this comparator circuit. Then control logic, in that there is clock signal, then start signal, and EOC. So EOC means what? End of conversion. So end of conversion means conversion, that is command, uh, that is for sending. Then this whatever control logic output that is given to the output register. So output register, so there is mentioned as in diagram MSB, sorry, LSB, and here is MSB. Control logic produces, that is analog out input, that is that converts whatever your analog input that is into, by using control logic, it converts into digital format, that is nothing but in binary format. So binary output is represented here. Again this binary output that is given to DAC circuit. So DAC circuit compares whatever your analog, sorry, digital signal that converts into analog format. Again that analog signal is given to the comparator. So comparator compares whatever your previous input with current input, then again that is given to the control logic. So this circuit is continuously in loop, that is analog input, digital output, then again digital output that is converted into analog, and that is again given to the comparator. That is successive approximation method. Same states are written here. Suppose we are taking input 0 0 0, then only one bit in every state. की आपण काय करणार आहे, बिट्स जे आहे ते काय करतो, चेंज करतो. की याच्यामध्ये बिट्स चेंज मीन्स व्हॉट, की एक एक बिट तुम्ही काय करणार आहे, वन वन करत जाणार. की सपोज इथं 0 0 0 इनपुट दिलेलं आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय करणार आहे, की MSB बिट जो आहे वनला सेट करणार आहे. देन नेक्स्ट स्टेटला काय करणार आहे, MSB आणि सेकंड बिट जे आहे ते वनला सेट करणार आहे. देन नेक्स्ट स्टेपला की पहिले 3 बिट जे आहे वनला सेट करणार आहे. नेक्स्ट 0, देन 1 1 1 आणि 1 1 1. तर तुम्ही फक्त बिट्सची काय करणार आहे, तर स्टेट जी आहे ती चेंज करत जाणार आहे. की इथं आता काय केलेलं आहे, इथं 1 0 0 आहे. की या स्टेपमध्ये काय केलेलं आहे, की इथं 1 सेट केलेलं आहे. फक्त काय करणार आहे, इनपुटमध्ये काय करणार आहे, की तुम्ही बिट्स जे आहे ते चेंज करणार आहे. 0चं 1, 1चं 0. तर इथं सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशनची कन्व्हर्जन प्रोसेस जी आहे ती इंडिकेट केली आहे. की इन जनरल एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, की 0 0 आहे, त्याच्यामध्ये हा 1 सेट केलेला आहे. देन फर्स्ट आणि सेकंड 1ला सेट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट जे आहे 1 1 सेट केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये कंटिन्युअसली तुम्ही काय करणार आहे, बिट्स जे आहे ते फक्त चेंज करणार आहे सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन मेथडमध्ये. देन
ॲडव्हांटेजेस जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आहेत. सो द कन्व्हर्जन टाइम दॅट इज रिक्वायर्ड इज एन क्लॉक सायकल पिरियड फॉर एन बिट एडीसी. तर क्लॉक पिरियड जो आहे तो एन क्लॉक सायकलने इंडिकेट केलेला आहे. देन कन्व्हर्जन टाइम दॅट इज कॉन्स्टंट फॉर ADC, successive approximation ADC, and that is independent of the amplitude of analog signal. तर analog सिग्नलच्या amplitude वरती इंडिपेंडंट असणारे. देन डिसएडव्हांटेजेस जे आहे ते नोट केलेले. दॅट इज सर्किट इज कॉम्प्लेक्स अँड नेक्स्ट इज द कन्व्हर्जन टाइम इज मोर ॲज कम्पेअर्ड टू ADC. तर सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन मेथडमध्ये कन्व्हर्जन टाइम जो आहे दॅट रिक्वायर्स मोर ॲज कम्पेअर्ड टू फ्लॅश टाईप ADC. देन की आपण लास्ट टाइम ड्वेल स्लोप ADC स्टडी केला आणि आता सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन. तर काही वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी कंपॅरिझन जे आहे ते विचारलं जातं. कम्पेअर सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन विथ ड्वेल स्लोप. सो कंपॅरिझन जे आहे ते इथे मेन्शन केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये कन्व्हर्जन टाइम जो आहे सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन मेथडचा लेस ॲज कम्पेअर्ड टू ड्वेल स्लोप ADC. देन सेकंड comparison जे आहे that is in successive approximation method speed that is greater as compared to dual slope. तर सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन मध्ये स्पीड जे आहे ते जास्त असणार आहे. देन ॲक्युरसी ऑफ कन्व्हर्जन. सो ॲक्युरसी ऑफ कन्व्हर्जन फॉर सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन that is less accurate, and dual slope ADC that is more accurate. Then for successive approximation cost is more, and in dual slope ADC there is low cost. Then next comparison is application. So in successive approximation method that is used in data acquisition system, and dual slope ADC that is used where the accuracy is required. तर जिथे accuracy कन्सेप्टची रिक्वायरमेंट असणार आहे तिथे काय करणार आहे तुम्ही ड्युअल स्लोप ADC कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करता. देन नेक्स्ट जे आहे स्पेसिफिकेशन्स, की आपण स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ADCचे स्टडी केले. सेम स्पेसिफिकेशन फॉर DACचे स्टडी केले. सेम स्पेसिफिकेशन्स जे आहे आपण ADC सर्किट्ससाठी स्टडी करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे दॅट इज रिझॉल्युशन. सो रिझॉल्युशन मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये रिझॉल्युशन जे आहे दॅट इज चेंज इन व्होल्टेज that is input necessary for 1 bit change in output, that is also expressed in percentage. The resolution means what, ki smallest change in input that is called as resolution. तर रिझॉल्युशन जे आहे इनपुट मधला स्मॉल चेंज जो आहे तो आपण रिझॉल्युशन पॅरामीटरने रिप्रेझेंट करतो. देन सेकंड स्पेसिफिकेशन इज ॲक्युरसी. सो ॲक्युरसी मीन्स व्हॉट, की तुमची स्टँडर्ड व्हॅल्यू आणि प्रॅक्टिकली व्हॅल्यू की त्याच्यामध्ये जो काही डिफरन्स येतो दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्युरसी. सो ॲक्युरसी फॉर ADC सर्किट दॅट इज conversion is limited by 1/2, that is half of LSB plus minus half of LSB due to quantization error and the other errors of the system. It is maximum deviation of digital output from the ideal linear reference line, that is ideally it is approaches हाफ ऑफ LSB. तर आता सांगितलं की ॲक्युरसी मीन्स व्हॉट, की तुमची ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आणि प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू जी काय मिळते त्यातला डिफरन्स. तर डिफरन्स इज नथिंग बट व्हॉट, की एरर, की तुमची स्टँडर्ड व्हॅल्यू आणि प्रॅक्टिकल व्हॅल्यूमध्ये जो काही डिफरन्स येणार आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट बाय एरर ऑर अ क्वांटायझेशन एरर. तर इथं डिफरन्स जो आहे की तुमचा प्लस मायनस हाफने काय केलेला आहे, डिफरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज गेन और ड्रिफ्ट. तर गेन जो आहे तर आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट वरून काय करणार आहे आपण सर्किटचा गेन किंवा ड्रिफ्ट पॅरामीटर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. तर याच्यामध्ये गेन मीन्स व्हॉट, दॅट इज व्होल्टेज आउटपुट डिवायडेड बाय द व्होल्टेज इनपुट. तर आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज दॅट इज नथिंग बट गेन.
देन ड्रिफ्ट मीन्स व्हॉट, दॅट इज चेंज इन सर्किट पॅरामीटर विथ टाइम, की सर्किट मधले पॅरामीटर चेंज ज्यावेळी होणार आहे दॅट टाइम पिरियड जो आहे तो चेंज होणार आहे, दॅट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट. तर ड्रिफ्ट एरर जी आहे ती आपण सेम प्लस मायनस एल एस दॅट इज हाफ ऑफ एल एस बी ने रिप्रेझेंट करतो बाय क्वांटायझेशन एरर किंवा एरर्सने तुम्ही काय करता, ड्रिफ्ट जो आहे तो रिप्रेझेंट करता. देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे स्पीड, तर स्पीड इज नथिंग बट की ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी लागणारा टाइम पिरियड दॅट इज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, दॅट इज कॉल्ड एज स्पीड. सो it can be defined in two ways, either the time necessary to do conversion or a time between successive conversion at the highest rate possible, that is called as speed. तर स्पीड सांगितलं की ऑपरेशन जे आहे की कन्वर्जन की इनपुट पासून आउटपुट कडे, सपोज एडीसी सर्किट अॅनालॉगचं डिजिटलमध्ये कन्वर्जन होण्यासाठी लागणारा टाइम पिरियड, दॅट इज नथिंग बट speed of operation. Then speed that is depends on the setting time of the component and the speed of logic. तर सेटिंग टाइम आणि स्पीड ऑफ लॉजिक मीन्स सर्किट कॉम्पोनंट्स जे काय यूज करताय त्याच्यावरती तुमचं स्पीड ऑफ ऑपरेशन जे आहे दॅट विल बी डिपेंड. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी दॅट इज एडीसी आयसी 0808 और 0809 स्पेसिफिकेशन्स. तर आपण 0809 IC चे काय करणार आहे, स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये एडीसी आयसी जे आहे तर याच्यामध्ये 0808 असेल किंवा तर याच्यामध्ये 0808 असेल किंवा 0809 असेल, दॅट इज कम्पॅटिबल टू IC 0804. तर स्पेसिफिकेशन्स जे आहे दॅट इज सेम फॉर 0804 और 0808 और 0809 IC नंबर जो आहे तो दिलेला आहे तुम्हाला. तर याच्यामध्ये स्पेसिफिकेशनमध्ये फर्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे ते इथं तुम्हाला रिप्रेझेंट केलेलं आहे, दॅट इज 80C80 किंवा 8085 बस कम्पॅटिबल. तर मायक्रो प्रोसेसर आयसी ला काय असणार आहे तुमचा एडीसी आयसी जो आहे तो कम्पॅटिबल असणार आहे. मीन्स तुम्ही काय करणार आहे की इंटरफेसिंग जे आहे मायक्रो कंट्रोलर मध्ये डायरेक्टली तुम्ही आयसी जो आहे तो कनेक्ट करू शकता एडीसी आयसी सर्किट मध्ये. सो देर इज नो इंटरफेसिंग लॉजिक रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन इज कन्वर्जन टाइम that is less than 100 microseconds. Then easy interface to microprocessor, की सांगितलं की डायरेक्टली तुम्ही काय मायक्रो कंट्रोलर किंवा मायक्रो प्रोसेसरच्या आयसीला एडीसी आयसी जी आहे ती कनेक्ट करू शकता. देन ऑपरेटिंग इन स्टँड अलोन मोड. देन नेक्स्ट फीचर जे आहे किंवा स्पेसिफिकेशन जे आहे डिफरन्शियल अॅनालॉग व्होल्टेज इनपुट. देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन दॅट इज TTL कंपॅटिबल इनपुट आउटपुट. क्लॉक जे आहे ऑन चिप क्लॉक जनरेटर, तर इनबिल्ट क्लॉक जे आहे सर्किट वरती असणार आहे. देन नेक्स्ट इज अॅनालॉग व्होल्टेज दॅट इज इनपुट रेंज दॅट इज फ्रॉम 0 to +5 volt and there is no zero adjustment required for ADC IC. देन नेक्स्ट पिन डायग्राम जे आहे ती आपल्याला स्टडीसाठी आहे. तर सेम टोटल 20 पिनची आयसी जी आहे एडीसीची मार्केटमध्ये अवेलेबल असते. टोटल 10 पिन लेफ्ट साईडला आहेत आणि रिमेनिंग 11 to 20 पर्यंत पिन्स जे आहे त्या राईटला मेन्शन केलेलं आहे. प्रत्येक पिनचं फंक्शन जे आहे ते नोट केलेलं, पिन नंबर जो आहे तो मेन्शन केलेला आहे. फर्स्ट पिन जे आहे कंट्रोल सिग्नल आहे दॅट इज CS बार. RD बार मीन्स फक्त पिन डायग्राम स्टडीसाठी आहे, तुम्हाला फंक्शन्स जे आहे ते नाही नोट करायचे. तर रीड ऑपरेशन, राईट ऑपरेशन, क्लॉक सिग्नल, INTR मीन्स इंटरप्ट सिग्नल, हे जे आहे Vin प्लस Vin मायनस जे आहे ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर्सचे इनपुट पिन्स आहेत. देन ग्राउंड पिन, देन रेफरन्स सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. परत इथं ग्राउंड जो आहे ग्राउंड पिन 10 नंबरची इंडिकेट केलेली आहे. तर टोटल इनपुट जे आहे 8 इनपुट असणार आहे दॅट इज DB0 to DB7 पर्यंत. तर 0 to 7 टोटल 8 इनपुट असणार आहे. क्लॉक सिग्नल आणि परत इथं 20 नंबरच्या पिनला रेफरन्स सिग्नल जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे दॅट इज पिन
configuration for ADC 0808 रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट जे आहे मेमरी पॉईंट जो आहे तो आपल्याला स्टडीसाठी आहे सिलेबसमध्ये. तर मेमरी जे आहे तर आपण वेगवेगळ्या टाईपच्या मेमरी जे आहे इथं स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये रॉम, रॅम, देन रीड राईट ऑपरेशनसाठी व्होलाटाईल मेमरी, नॉन व्होलाटाईल मेमरी, देन इरेजेबल मेमरी किंवा प्रॉम मेमरी जे आहे तर आपण क्लासिफिकेशन जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये मेमरी मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट मेमरी इज अ युनिट ऑर अ डिव्हाइस to which binary information is transferred for storage and from which information is retrieved when needed for the processing. तर मेमरी मीन्स व्हॉट की तुम्ही काय करणार आहे इन्फॉर्मेशन जी आहे ती काय करणार आहे डिव्हाइसमध्ये स्टोअर करून ठेवणार आहे. तर मेमरीमध्ये इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुमची काय असणार आहे बायनरी फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही स्टोअर केलेली असणार आहे. तर ज्यावेळी तुम्हाला इन्फॉर्मेशनची गरज असेल त्यावेळी किंवा प्रोसेसिंगसाठी गरज असेल दॅट टाइम तुम्ही मेमरीमधून काय करू शकता ती इन्फॉर्मेशन जी आहे ती कलेक्ट करू शकता. दॅट इज memory. So memory unit stores the binary information in groups of a bit that is called as word. तर आपण फर्स्ट युनिटमध्ये वर्ड स्टडी केलंय. तर वर्ड इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ बिट्स. तर एका बिटमध्ये तुमचे तर वर्ड्स जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आहे. देन इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे दॅट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी युनिट इज स्पेसिफाईड द नंबर ऑफ वर्ड्स it contains and the number of bits in each word. तर आपण स्ट्रक्चर जे आहे ते मेमरीचं स्टडी करणार आहे. देन इट इज ऑल्सो इसेन्शियल कंपोनंट इन एनी digital computer. So it is needed for storing program and data. Not all accumulated information is needed by CPU at the same time. So therefore it is more economical to use low cost storage device to serve as a backup for storing the information that is currently used by CPU. तर याच्यामध्ये मेमरी मीन्स व्हॉट की बेसिकली तुम्ही इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी काय करणार आहे मेमरी डिव्हाइस जो आहे तो यूज करणार आहे. तर याच्यामध्ये कॉस्ट जी आहे ती तुमची लेस असणार आहे. सो बॅकअप पर्पजसाठी काय करणार आहे मेमरी जी आहे ती यूज करणार आहे सर्किटमध्ये. देन नेक्स्ट जे आहे दॅट इज तर मेमरी जी आहे इन दिस सिक्वेन्शियल सर्किट्स आर डिपेंड्स अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ मेमरी. तर सिक्वेन्शियल सर्किट्स जे आहे ते प्रेझेंट मेमरी सर्किटवरती काय असणार आहे डिपेंड्स असणार आहे. सो अ फ्लिप फ्लॉप कॅन स्टोअर 1 bit इन्फॉर्मेशन. तर आपण फोर्थ युनिटमध्ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर फ्लिप फ्लॉप सर्किटमध्ये 1 bitमध्ये तुम्ही इन्फॉर्मेशन स्टोअर करणार आहे. किंवा रेजिस्टर असेल तर रेजिस्टरमध्ये काय की वर्डमध्ये काय करणार आहे इन्फॉर्मेशन जी आहे ती स्टोअर करणार आहे. दॅट इज वर्ड दॅट इज टिपिकली 8 bit, 16 bit, 32 bit और 64 बिटमध्ये काय करणार आहे इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपण रेजिस्टरची स्टोअर करणार आहे. देन मेमरी स्टोअर्स अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड. तर मेमरीमध्ये तुम्ही लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स जे आहे ते स्टोअर करू शकता. तर वर्ड मीन्स व्हॉट की बिट 1 bit. तर 1 bitमध्ये टोटल तुमच्या 8 बीट जे आहे ते तुम्ही रिप्रेझेंट करणार आहे. देन ऑर्गनायझेशन ऑफ अ मेमरी. तर याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ मेमरी जे आहे स्ट्रक्चर जे आहे ते ड्रॉ केलेलं आहे की वर्ड जो आहे तो इथं वर्ड इंडिकेट केलेला आहे. तर ॲड्रेस जो आहे 000 पासून FFF पर्यंत रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर याच्यामध्ये दॅट इज मेमरी जी आहे दॅट इज being one big array or a list of data. So the address serve as a array index and each address refers to one word of the data. तर याच्यामध्ये मेमरी जे आहे ते तुम्हाला सांगितलं. तर मेमरी मीन्स व्हॉट
की तुम्ही काय करणार आहे, इन्फॉर्मेशन स्टोअर करणार आहे. तर बिट्समध्ये काय करणार आहे, इन्फॉर्मेशन स्टोअर करणार आहे. तर बिट मीन्स व्हॉट, की तुमचा 8 बिटमध्ये असेल, 16 बिटमध्ये असेल किंवा 32 किंवा 64 बिटमध्ये काय करणार आहे, इन्फॉर्मेशन जी आहे ती स्टोअर करणार आहे. की सपोज इथं काय केलेली आहे, की तुमचा जो काही डेटा आहे तो 16 बिटमध्ये काय केलेला आहे, मेमरी लोकेशनला स्टोअर केलेला आहे. तर हे जे आहे ॲड्रेस मीन्स व्हॉट, की त्या पर्टिक्युलर मेमरीचं लोकेशन जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे. की तुमचं 0 लोकेशनला हा डेटा स्टोअर आहे, 1 लोकेशनला हा डेटा स्टोअर आहे, 2ला हा डेटा स्टोअर आहे. तर याच्यामध्ये डेटा जो आहे तो स्टोअर करणार आहे. की जो काही डेटा तुम्ही स्टोअर करताय त्याला काय करणार आहे, ॲड्रेस जो आहे तो डिफाईन करणार आहे मेमरीसाठी. देन ऑर्गनायझेशन ऑफ मेमरी. सो memory signals that is fall into 3 groups. First is address bus. The address bus means what, that selects one of many memory location. तर ॲड्रेस बस मीन्स काय, की तुम्हाला आता सांगितलं की तुमचा हा डेटा स्टोअर केलेला असणार आहे. प्रत्येक डेटाला तुम्ही काय केलेला असणार आहे, ॲड्रेस जो आहे तो डिफाईन केलेला असणार आहे. सो ॲड्रेस बस मीन्स you can select one of many memory locations. Then नेक्स्ट इज डेटा बस. तर डेटा बस जी आहे ती तुमची रीड फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे. तर रॉम आणि रॅम जे आहे मेमरीमध्ये तुम्ही कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करणार आहे. सो द सिलेक्टेड लोकेशन इज स्टोर्ड, डेटा इज पुट ऑन द डेटा बस. तर डेटा बस मीन्स वॉट, रॅम आणि रॉम मध्ये काय करणार आहे, तुम्ही डेटा जो आहे रीड राईट ऑपरेशन्स जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. सो इन दिस रॅम रीड ऑपरेशन मीन्स वॉट, की जो काही डेटा तुमचा डेटा बसमध्ये अवेलेबल असणार आहे तो तुम्ही रीड करू शकता. आणि राईट ऑपरेशन मीन्स वॉट, दॅट इज इन रॉम मध्ये असणार आहे, रॅम मध्ये असणार आहे, दॅट इज रँडम ॲक्सेस मेमरी. So in random access memory, you can read the data as well as write the data in RAM. Write operation, that is the data on data bus is stored into the selected location, that is RAM. Then control bus. So control bus means what? In this control signals are usually active low. तर कंट्रोल बस जी आहे ती आपण काय करणार आहे, तर मोस्ट कॉमन सिग्नलने असाइन करणार आहे. तर याच्यामध्ये मोस्टली कॉमन सिग्नल्स जे आहे CS. तर CS मीन्स चिप सिलेक्ट, की याच्यामध्ये मस्ट बी ऍक्टिव्ह टू डू एनिथिंग, फंक्शन जे आहे ते नोट केलेले आहे. नंतर OE मीन्स आउटपुट इनेबल, ऍक्टिव्ह टू रीड डेटा, की तुम्ही डेटा रीड करण्यासाठी OE पिन जी आहे कंट्रोल बसमध्ये यूज करणार आहे. अँड देन नेक्स्ट इज WR. सो WR मीन्स वॉट, राईट, मीन्स यू आर ऍक्टिव्ह टू राईट data. That are 3 most commonly signals used in control bus. So that is memory organization. Then next is classification of memory. So classification of memory, in this we will study, that is main 2 types of memory, that is non-volatile memory and volatile memory. So non-volatile memory, that are again classified into ROM memory, then flash memory and hard disk, DVD, CD, floppy disk, magnetic tape, USB flash memory और SD कार्ड. तर याच्यामध्ये रॉम मेमरी जी आहे दॅट इज अगेन सबडिवायडेड इंटू प्रॉम, दॅट इज PROM इज प्रॉम, तुम्ही मेन्शन करू शकता. दॅट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी, दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रॉम मेमरी. आणि EPROM किंवा डबल EPROM आहे, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज E² PROM memory. So erasable programmable read only memory, that is EPROM or a E² PROM you can mention. Then again flash memory, that are of 2 types, NOR and NAND. Then next is volatile memory. So volatile memory, that is again classified into RAM. So RAM is again divided into static RAM and dynamic RAM.
So this concept we will study in detail: static RAM, dynamic RAM. So this is basic classification of memory. So we will study classification in detail, that is what is volatile memory, non-volatile memory, then ROM, RAM, then subtype of ROM, then subtype of RAM, that we will study in detail. Then in computer system memory, that is Hierarchy is represented. One general example that is mentioned here, that is in various computer devices we use memory types, that are different types of memory. So this is basic diagram. Then first of all we will study that is two types of memory: volatile memory and non-volatile memory. So we will compare volatile memory with respect to non-volatile memory. तर volatile memory means what, की याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, इन्फॉर्मेशन जी आहे ती काय करणार आहे, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इज लॉस्ट इफ पॉवर टर्न्स ऑफ. आणि नॉन व्होलाटाईल मेमरीमध्ये काय असणार आहे, तर इन्फॉर्मेशन जे आहे दॅट इज डज नॉट लॉस्ट इफ पॉवर टर्न्स ऑफ. तर याच्यामध्ये व्होलाटाईल मेमरी आणि नॉन व्होलाटाईल मेमरीमध्ये की इन्फॉर्मेशन जी काही तुमची इन्फॉर्मेशन मेमरीमध्ये स्टोअर असणार आहे, की ज्यावेळी तुमची पॉवर ऑफ होणार आहे, की सपोज तुम्ही वर्क करताय दॅट टाइम की तुमच्या पीसी मध्ये व्होलाटाईल मेमरी कन्सेप्ट जो आहे तो तुम्ही यूज केलेला आहे, बट ॲटोमॅटिक की तुमचं काय होणार आहे, की ॲटोमॅटिकली पॉवर ऑफ झाली, की तुमचा कम्प्युटर ऑफ झाला. दॅट टाइम व्होलाटाईल मेमरीमध्ये काय, की तुम्ही जो काही डेटा सेव्ह केलेला असणार आहे, जर व्होलाटाईल मेमरीमध्ये सेव्ह होत असेल तर त्याच्यामध्ये जर पॉवर ऑफ किंवा लाईट ऑफ झाली, दॅट केसमध्ये काय होणार आहे, तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुमची काय होते, लॉस्ट होते. मीन्स तुमचा परत डेटा जो आहे तो तुम्हाला डेटा जो काही तुम्ही प्रिपेअर केलेला असणार आहे तो काय होणार आहे, लॉस्ट होणार आहे. दॅट इज इन व्होलाटाईल मेमरी. देन नॉन व्होलाटाईल मेमरी. तर नॉन व्होलाटाईल मेमरी मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये जे काही तुम्ही ऑपरेशन किंवा जे काही डेटा किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन स्टोअर करताय, तर याच्यामध्ये जरी तुमची पॉवर ऑफ झाली तरी तुमचा डेटा काय केला जातो, तर मेमरीमध्ये, नॉन व्होलाटाईल मेमरीमध्ये जो आहे तो सेव्ह केला जातो, दॅट इज स्टोअर केला जातो. तर मोस्ट ऑफ ऍप्लिकेशन मध्ये नॉन व्होलाटाईल मेमरी जी आहे ती यूज केली जाते. देन व्होलाटाईल मेमरीमध्ये आपण टाइप्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे. दॅट इज व्होलाटाईल मेमरी जे आहे रॅम, एस रॅम आणि डी रॅम कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे. तर रॅम मीन्स व्हॉट, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. तर रॅन्डम ऍक्सेस मेमरीमध्ये आपण काय करणार आहे, रीड आणि राईट दोन्ही ऑपरेशन्स जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण दोन टाइप स्टडी करणार आहे. एस रॅम मीन्स स्टॅटिक रॅम अँड डी रॅम मीन्स व्हॉट, डायनामिक रॅम. तर टाइप्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे व्होलाटाईल मेमरीमध्ये. देन नॉन व्होलाटाईल मेमरीमध्ये आपण रॉम कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे. तर रॉम मीन्स व्हॉट, रीड ओनली मेमरी. सो रीड ओनली मेमरी मीन्स व्हॉट, इन रॉम we only read the data, we can't perform write operation in ROM memory. So in ROM we will study that is EPROM and EEPROM, that is erasable programmable memory and erasable programmable read only memory, that we will study in non volatile concept. Then this volatile memory used for टेम्पररी स्टोरेज. तर टेम्पररी स्टोरेज साठी काय करणार आहे तुम्ही, व्होलाटाईल मेमरी कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करता. देन फॉर परमनंट स्टोरेज दॅट इज नॉन व्होलाटाईल मेमरी इज यूज. देन इट इज युजेस मेनली सॉलिड स्टेट डिव्हाइसेस. तर याच्यामध्ये सॉलिड स्टेट डिव्हाइसेस जे आहे व्होलाटाईल मेमरीमध्ये यूज केले जातात. बट इन नॉन व्होलाटाईल मेमरी दॅट इज वी यूज मॅग्नेटिक, ऑप्टिक और सॉलिड स्टेट डिव्हाइसेस. ऑपरेशन जे आहे व्होलाटाईल मेमरीचं ऑपरेशन फास्ट ॲज कम्पेअर्ड टू नॉन व्होलाटाईल मेमरी. तर ऑपरेशन जे आहे नॉन व्होलाटाईल मेमरीमध्ये दॅट इज स्लो ऑपरेशन. देन मेमरीमध्ये आपण फर्स्ट कन्सेप्ट जो आहे
तो रॅम कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे. तर रॅम मीन्स व्हॉट, रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी. तर रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी तुम्हाला आता सांगितलं. तर रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये आपण रीड आणि राईट दोन्ही ऑपरेशन काय करतो, परफॉर्म करू शकतो. दॅट इज रॅम. So RAM means what? RAM, that is stands for random access memory. So it is also called as that is direct access memory. So you can call it as a also direct access memory. In random access memory, that each individual byte in entire memory can be accessed डायरेक्टली, की आपण मेमरीमधून इंडिव्हिज्युअल बाईट्स जे आहे ते डायरेक्टली ॲक्सेस करू शकतो. देन इट इज युज्ड टू स्टोअर डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन्स टेम्पररी. तर डेटा आणि इन्स्ट्रक्शन्स जे आहे टेम्पररी स्टोरेजसाठी आपण रॅम मेमरी जी आहे ती यूज करणार आहे. अँड ऑल्सो अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन टू रॅम बिफोर एक्झिक्युशन, की तुम्ही प्रोग्राम परफॉर्म करता. तर प्रोग्राम जे आहे ते फर्स्ट रॅम मध्ये तुमचे काय केले जातात, तर लोड केले जातात. देन तुम्ही प्रोग्राम जो आहे एक्झिक्यूट जो आहे तो तुमचं एक्झिक्युशन ऑपरेशन जे आहे परफॉर्म केलं जातं. दॅट इज रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी. सो रॅम इज अ व्होलाटाईल मेमरी, की क्लासिफिकेशन कंपॅरिझन मध्ये सांगितलं की रॅम जो आहे तो तुमचा काय व्होलाटाईल मेमरी कन्सेप्ट आहे. दॅट इज इट मीन्स इन रॅम दॅट इज we can in RAM memory we can lost data if power is turn off. की ज्यावेळी तुमचा पॉवर जी आहे ऑफ केली जाणार आहे किंवा सिग्नल जो आहे तो तुमचा जर सर्किटसाठी डिस्कनेक्ट झाला तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर डेटा जो आहे तुम्ही जो काय डेटा यूज करताय तो तुमचा काय केला जाणार आहे, लॉस्ट होणार आहे. So RAM that performs read and write operation. So RAM is read write memory. So in this we will perform read as well as write. So CPU can read data from RAM and also write data from the RAM. That is RAM memory. So RAM is also called as that is the main memory or primary storage device. देन नेक्स्ट जे आहे की रॅमची जनरल ब्लॉक डायग्राम जी आहे ती इथं शेअर केलेली आहे. दॅट इज रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी जी आहे तर याच्यामध्ये नंबर ऑफ एन डेटा इनपुट लाईन्स ज्या आहे त्या इंडिकेट केलेल्या आहेत. ॲड्रेस लाईन्स ज्या आहे त्या ड्रॉ केलेल्या आहेत. रॅम जो आहे रीड राईट दोन्ही ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. त्याच्यानुसार रीड ऑपरेशन अँड राईट ऑपरेशन जे आहे दॅट इज गिवन टू मेमरी युनिट अँड आउटपुट लाईन्स जे आहे एन नंबर ऑफ डेटा इनपुट लाईन्स आहेत त्याच्यानुसार एन नंबर ऑफ डेटा आउटपुट लाईन्स जे आहे त्या रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. सो इन रॅम दॅट we will study different types of RAM, that is static RAM and dynamic RAM. So static RAM means what? SRAM. So in static RAM, that is it is behave like so this type of memory behave like latches or a flip flop. तर आपण लॅच आणि फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे. देन इन दिस स्टॅटिक रॅम डेटा रिमेन्स स्टोर्ड ॲज लॉंग ॲज पॉवर अप्लाइड, की कन्सेप्ट जो आहे तो नॉन होलाटाईल मेमरीचा सांगितला की नॉन होलाटाईल होलाटाईल मेमरीमध्ये काय, जर पॉवर ऑफ झाली तर तुमचा डेटा काय होतो, लॉस्ट होतो. बट यू कॅन स्टोअर डेटा ॲज लॉंग ॲज इफ कंटिन्युअसली तुम्ही पॉवर जी आहे ती ॲप्लिकेशन्समध्ये यूज केली तर तुमचा डेटा जो आहे तो ॲज इट इज स्टोअर केला जाईल. देन डायनामिक रॅम जो आहे तर डायनामिक रॅम दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डी रॅम. तर डी रॅम मध्ये आपण काय करणार आहे, तर चार्ज अँड डिस्चार्ज कॅपॅसिटर्स जे आहे ते यूज करणार आहे. तर चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑपरेशन जे आहे बाय युझिंग कॅपॅसिटर कंपोनंट. देन मेमरी लॉस्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिली सेकंड्स.
then data must be refreshed periodically by रीडिंग अँड रीरायटिंग. तर याच्यामध्ये रीड राईट ऑपरेशन जे आहे ते आपण रीराईट करू शकतो. दॅट इज डायनामिक रॅम, दॅट इज रॅन्डम ॲक्सेस memory. That is the types of RAM that we will study in detail. First of all here, that is the typical microprocessor memory configuration circuit. ब्लॉक डायग्राम जे आहे ते इंडिकेट केलेली आहे की मायक्रोप्रोसेसर आहे तुमचं. मायक्रोप्रोसेसर मध्ये की इंटरनल कॅश, तर इंटरनल कॅश मीन्स व्हॉट की मेमरी असणार आहे. तर दोन टाईपच्या मेमरी असणार आहे की फर्स्ट जे आहे एक्सटर्नल कॅश किंवा मेन मेमरी. तर एक्सटर्नल कॅश जी आहे ती आपण SRAM ने रिप्रेझेंट करतो आणि मेन मेमरी जी आहे ती DRAM ने रिप्रेझेंट करतो. तर SRAM मीन्स स्टॅटिक रॅम अँड D मीन्स डायनामिक रॅम. तर स्टॅटिक रॅम जी आहे ती एक्सटर्नल म्हणून ऍक्ट होते आणि डायनामिक रॅम जी आहे ती तुमची मेन मेमरी म्हणून काय होते ऍक्ट होते. दॅट इज इन टिपिकल मायक्रोप्रोसेसर memory configuration. Then SRAM. So SRAM is what? That is static random access memory. It can store data that is without need of frequent recharging. Then CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing. That's why it is faster than DRAM. तर याच्यामध्ये SRAM मेमरी जी आहे ती तुमची तुम्ही रॅन्डमली जी आहे ती ऍक्सेस करू शकता. प्रोसेसिंग स्पीड जे आहे SRAMचं जे आहे फास्ट आहे ॲज कम्पेअर्ड टू DRAM. सो इट युटिलायझेस लेस पॉवर दॅन DRAM. तर स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते फक्त कम्पेअर केलेले आहेत की तुम्ही पॉवर जी आहे ती काय करणार आहे, जी काही पॉवर युटिलाइज केली आहे ती तुमची लेस असणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू डायनामिक रॅम. सो it is normally used to build a very fast memory that is known as cache memory. तर मेमरी जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. देन SRAM मध्ये, तर SRAM मध्ये आपण काय करणार आहे दॅट इज व्होलाटाईल मेमरी आहे. तर व्होलाटाईल मेमरी मध्ये इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपण काय करणार आहे बायनरी फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर करणार आहे. तर बायनरी लॉजिक मीन्स व्हॉट 0 आणि 1 बीट मध्ये काय करणार आहे इन्फॉर्मेशन जी आहे ती स्टोअर करणार आहे. देन SRAM मध्ये आपण काय करणार आहे तर बायस्टेबल लॅचिंग सर्किट दॅट इज मेड अप ऑफ ट्रान्झिस्टर अँड मॉसफेट टू स्टोअर इच बीट. तर तुमचं 0 1 जी काही इन्फॉर्मेशन असणार आहे दॅट इज डिपेंड्स ऑन युअर सर्किट. तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती काय करणार आहे आपण तर प्रत्येक बीट जे आहे ते बायस्टेबल लॅचिंग सर्किटने बायस्टेबल लॅचिंग सर्किटमध्ये काय करणार आहे स्टोअर करणार आहे. तर बायस्टेबल लॅचिंग सर्किट इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर अँड मॉसफेट सर्किट that is used for storing information bits. Then in SRAM that does not have a capacitor to store data. तर आपण DRAM सर्किट मध्ये काय करणार आहे कॅपॅसिटर जो आहे चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर्पजसाठी जो आहे कनेक्ट करणार आहे. बट इन कंपॅरिझन टू SRAM की तुमचा कॅपॅसिटर कॉम्पोनंट जो आहे तो तुमचा ॲबसेंट असणार आहे. Then in SRAM that is faster and more reliable than the common DRAM. तर फास्ट ऑपरेशन जे आहे स्पीड ऑफ ऑपरेशन तुमचं SRAMचं फास्ट असणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू DRAM. सो ॲक्सेस टाइम जो आहे तो SRAMचा जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू DRAM. तर नॅनो सेकंदमध्ये आपण काय करणार आहे तर SRAMचा टाइम पिरियड जो आहे तो तुमचा सेट केलेला असतो दॅट इज अबाउट 60 नॅनो सेकंड इज अ फास्टर टाइम किंवा इट कॅन गिव्ह ॲक्सेस टाइम दॅट इज लो ॲज 10 नॅनो सेकंड. तर मॅक्सिमम टाइम पिरियड जो आहे 60 नॅनो सेकंड आणि मिनिमम टाइम पिरियड जो आहे 10 नॅनो सेकंड जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन तर हे जे आहे SRAM सेल जे आहे नेक्स्ट लेक्चरला एक्सप्लेन करते. लेक्चर जे आहे ते एंड होईल, टाइम जो आहे तो संपलेला आहे. तर याच्यामध्ये SRAM जो आहे तो फक्त कम्पेअर करणार आहे आपण DRAM सोबत की SRAM जो आहे की याच्यामध्ये तुमचं ऑपरेशन जे आहे स्पीड ऑफ ऑपरेशन पॅरामीटर जे आहे किंवा रिलायबिलिटी असेल किंवा स्टोरेज इन्फॉर्मेशन जे आहे ते तुम्ही बायस्टेबल लॅचिंग सर्किटने परफॉर्म करणारे. तर
पॅरामीटर जे आहे SRAMचे ॲज कंपेअर्ड टू DRAM दॅट इज बेटर SRAM ॲज कंपेअर्ड टू DRAM. तर आपण डायनामिक सेल जे आहे SRAMची डायग्रॅम आणि त्याची वेव्हफॉर्म जी आहे नेक्स्ट टाइम स्टडी करूया. दॅट इज SRAM सेल जो आहे तो इथं इंडिकेट केलेला आहे.